Dear, இன்னைக்கு classல let us discuss more about subsequences. So before starting the class, let me recall what we have studied so far. Recall. So ஒரு sequence கொடுத்திருக்கேன். Let xn be a sequence in R. Let xn be a real sequence. Be a real sequence. Okay. Then we are considering a function. Let g be a function from n to n, which is strictly increasing, increasing. Okay, that is g of 1, which is strictly less than g of 2, okay, which is strictly less than debate. then this x of g suffix n is called a subsequence of xn. Okay, usually put g of n அப்படிங்கிறது போல g of k which is equal to இந்த இடத்துல வேணா உங்களுக்கு k வேணா மாத்திக்கோங்க. Okay, so this is then x suffix g of k, okay, which is called a subsequence of xn. So g of k which is equal to, I call it to be n suffix k. Then we have this x suffix n suffix k is a subsequence of x. Okay, so இது நம்ம பார்த்திருக்கோம். Subsequence define பண்ணிருக்கோம். இப்படிதான் subsequence அப்படின்னு define பண்ணிருக்கோம். And we have seen so many examples for subsequences. Okay, then we have proved an important theorem. Okay, ஒரு தியரத்தை ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். That is theorem. இது என்ன தியரம் அப்படின்னா, that is number 1, that is every subsequence of sequence of a convergent sequence converges. அப்படின்னா that is, suppose if xn converges to, that is if xn converges to x and xnk is a subsequence of xn, then this xnk also converges to x. So every subsequence of a convergent sequence converges. Okay, so இந்த theorem பத்தி பார்த்தோம். What about the இப்போ ஒரு problem. Suppose problem. Okay, suppose xnk is a subsequence of xn such that xnk converges to x. இப்போ question வந்து என்ன, does it imply xn converges to x அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? மேல என்ன கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா xn converges to x னா அதனுடைய subsequence எல்லாம் converge ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ
ஒரு subsequence converge ஆச்சுன்னா அதனுடைய parent sequence வந்து converge ஆகுமா அப்படிங்கிறது கேள்வி. Does it imply that xn converges to x? Okay, so this is not true. This is not true. Need not be. Okay, need not be. So example கொடுக்கலாமா? So we shall give an example. You consider this sequence. Example. Okay, so what is the sequence அப்படின்னா minus 1 the whole power n this sequence. Okay, so this sequence எப்படி இருக்கும்? minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 அப்படியே போயிட்டே இருக்கும், plus 1 இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். So this is the sequence and we know that this sequence minus 1 the whole power n does not converge. Okay, இது converge ஆகாது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். Okay, first unitல we have studied this. minus 1 the whole power n does not converge. Okay, but this has a subsequence. Okay, என்ன subsequence? You take this fellow. அதாவது ஈவென்ட் இதெல்லாம் வந்து நான் ஆட் டேர்ம்ஸை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ consider this function g of k which is equal to 2k minus 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். அதெல்லாம் ஆட் டேர்ம்ஸ். ஓகே, கேக்கு பதிலாக 1 போடுங்க, 2 minus 1 1 இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். கேக்கு பதிலாக 2 போடுங்க, 4 minus 2 third 3. this is the third term. b வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ this is n suffix k which is equal to 2k minus 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ x n suffix k which is equal to minus 1 for every k belongs to natural number n. Okay, it is a constant sequence. இதில இருந்து நான் எடுத்துக்கக்கூடிய இங்க பாருங்க, minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 இப்படி இருக்கு. ஓகே, so we are having this is a sequence. இதில இருந்து நான் ஒரு subsequence எடுத்துருக்கேன். என்ன subsequence எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, முதல்ல இவனை கொண்டு வந்துட்டேன் minus 1. ஓகே, அடுத்தது இவனை கொண்டு வந்திருக்கேன், அதுக்கப்புறம் இவனை கொண்டு வந்திருக்கேன், அப்புறம் இவனை கொண்டு வந்திருக்கேன். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது. ஸோ ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸ். அப்போ வாட் வி ஆர் ஹேவிங் இஸ் திஸ் சீக்வன்ஸ். ஓகே, ஸோ minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, and therefore this implies that xnk converges to minus 1. இது xnk converges to minus 1, but the whole sequence does not converge. Okay, so similarly if you are having this g odd terms of full எடுத்துக்கலாமா? odd terms of full எடுக்கலாம். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? 1 1 1 1 1 கிடைக்கும். கரெக்டா? so we are having these sequences. Okay, அப்போ 1 1 1 1 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். அப்போ taking g of k which is equal to இது வந்து என்னது? 2k. அவ்வளவுதான், 2k அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா x suffix 2k, this is equal to 1 for every k belongs to natural number n. So this subsequence x 2k, this fellow converges to 1 converge ஆகும். இங்க of course 2k நான் nk தான், நான் 2k எடுத்துட்டேன். இந்த இடத்துல nk which is equal to 2n minus 1. அப்போ இதுவும் என்னது? nk தான். அப்போ I may write it in this way. This is equal to this nk. ரெண்டு ஒன்று தான், 2kயும் nkயும் ஒன்று தான். nk which is equal to 2k. Okay, so this fellow also converges to 1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இதுக்கு சப்சீக்வன்ஸ் இருக்கு, கன்வர்ஜ் ஆகக்கூடிய சப்சீக்வன்ஸ் இருக்கு, ஆனா the whole sequence வந்து கன்வர்ஜ் ஆகாது. ஓகே, புரியுதா? அப்போ என்ன இதுவரைக்கும் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, we may have subsequence may converge, but subsequence may converge, but the whole sequence need not be. கரெக்டா? சப்சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகலாம், ஆனா ஹோல் சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா பட் கான்வர்ஸ் வந்து ஹோல் சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா all the subsequence will converge. ஓகே, சரி. இப்போ நான் இதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு என்ன பண்றேன்? இந்த கேஸ்ல இங்க பாருங்க, ஆட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கன்வர்ஜஸ் டு -1, ஈவன் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கன்வர்ஜஸ் டு +1. அப்படி வேற வேற விதமா கன்வர்ஜ் ஆயிருக்கு, அதனால தான் the whole sequence கன்வர்ஜ் ஆகல அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா yes, that is true. Okay, so now we are going to prove that this theorem. Okay, theorem
theorem. என்ன அப்படின்னா, let xn be a sequence, let xn be a sequence, be a real sequence such that the odd and even terms, okay, the odd terms are this x suffix 2n minus 1, okay, this is odd terms, and x suffix 2n, okay, converges to the same limit, okay, to the same limit. ரெண்டும் இந்த odd termsம் ஒரே நம்பர் கன்வர்ஜ் ஆகுது, ஈவன் termsம் ஒரே நம்பர் கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா then we will have this xn converge, okay. மேல உள்ள எக்ஸாம்பிள்ல வந்து என்னது, odd term வந்து converges to -1 and even term converges to +1 ஆக இருக்கிறது, அதனால இது கன்வர்ஜ் ஆகல. ஆனா நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த ரெண்டுமே சேம் லிமிட்டுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். then we shall show that the whole sequence itself converge அப்படின்னு சொல்ல போறோம். ஓகே, சரி ப்ரூஃப் எழுதலாமா? ப்ரூஃப், ஓகே, ப்ரூஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, given x 2n minus 1 and x 2n even terms converges to same limit, ஒரே எலமெண்ட்டுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது. ஓகே, சே இது எப்படி எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா, I call it be this x 2n minus 1 converges to x and x 2n converges to x அப்படி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா, to prove வந்து யாரு அப்படின்னா, this xn converges to x ன்னு சொல்லப்படுது. xn இதுவும் converges to x, even terms odd term converges to x, even sequence converges to x ஆக இருந்ததுன்னா the whole sequence also converges to x அப்படிங்கிறது தான் இப்போ என்னோட டாஸ்க். அப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, கன்வர்ஜென்ஸ் பேசணும் என்ன பண்ணோம், let epsilon be positive, ஓகே. அப்போ the since முதல் இது எழுதுகிறேன், since x 2n minus 1 converges to x ஆக இருக்கிறதுனால for this epsilon positive there is a stage n belongs to natural number n such that what we may have அப்படின்னா, there is a stage n belongs to natural number n such that this fellow modulus of x 2n minus 1 minus x which is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number n. So this is the first definition. First x 2n minus 1 converges to x னுடைய அர்த்தம் இதுதான். ஓகே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல, that is இங்க பாருங்க x1 இப்படி எடுத்துக்கிட்டுமா, இது x1 அப்படியே வந்து xn minus 1 அப்புறம் xn அதுக்கப்புறம் xn plus 1 xn plus 2, ஓகே, இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு. எப்போம்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பர்டிகுலர்லி n equal to கேபிட்டல் n எடுத்துக்கோங்க, n எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 2n minus 1, அப்போ இதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த 2n minus 1 என்ன அர்த்தம், இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன், n வந்து இப்போ வந்து 100 எடுத்துக்கணுமே, n வந்து 100, n equal to 100 அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்றது, n வந்து 100 எடுத்துக்கணும். அப்போ எப்போலாம் n greater than or equal to 100 ஆக இருக்குதோ, this fellow modulus of x 2n minus 1 minus x, okay, this fellow will be less than epsilon. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 2n n வந்து 100 இருந்ததுன்னா 200 minus 1 அப்போ 199, ஓகே, 199. அதுக்கப்புறம் n-க்கு பதிலாக என்ன எடுத்துக்கலாம், n equal to 100 101 102
103 நான் பெரிய நம்பராக எடுத்துட்டேன் n சரி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் n வந்து 100ஆக இருக்கும் பொழுது இது யாரு 2n 200 -1 199 101ஆக இருக்கும்போது 101 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் 202 புரியுதா அப்போ என்ன கிடைக்கும் this n equal to 2 போட்டிங்கன்னா இதனுடைய வேல்யூ தான் கால்குலேட் பண்ணுறேன் n equal to 100 போட்டிங்கன்னா 200 -1 199 அதுக்கப்புறம் எண்ணுக்கு பதிலாக 101 போட்டிங்கன்னா என்னது 202 -1 அப்போ 201 ஓகே அப்புறம் 203 அப்புறம் 205 ஓகே இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஆட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இந்த கண்டிஷனை சரிச்சுக்கணும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ஒன்லி ஆட் டேர்ம்ஸ் நாட் ஈவன் இதில் ஈவன் டேர்ம்ஸே வராது ஓகே ஸோ ஒன்லி ஆட் டேர்ம்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா ஆட் டேர்ம்ஸும் எனக்கு இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஓகே சரி இதே மாதிரி I'll delete this okay this is delete இப்போ we'll have this since x2n converges to x ஆக இருக்கிறதுனால there is of course நான் இதை வந்து n1 னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா n1 னு வச்சுக்கிறேன் there is a stage n2 belongs to natural number n such that what I may have this is modulus of x2n minus x which is less than epsilon for all n greater than or equal to n2 அப்போ இதுவும் அதே மாதிரி தான் அப்போ இந்த இடத்துலையும் n2 வந்து நான் வந்து ஸோ இந்த கேஸில் வந்து n1 வந்து 100ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைச்சது 199 201 203 205 okay so these are all the fellows which satisfies this condition இப்போ இந்த n வந்து இந்த small n வந்து I call it to be this is equal to இது வந்து இந்த இது n1 க்குப்பா இப்போ n2 வந்து if I am taking that இதையும் நான் வந்து ஒரு 150ன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 150 ஓகே சரி இதுக்கு 150 I may right click this ஓகே இது வந்து வெறும் 50ன்னு எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் சரி ரைட் let us take that this is also 150ன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ 150னா இந்த கேஸ் வந்து என்னது 300 கரெக்டா 300 2nங்கிறது 300 அப்புறம் 302 151 எடுத்தீங்கன்னா 2nங்கிறது 302 அப்புறம் 304 306 இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இதே இதில் ஏதோ ஒரு இடத்துல நமக்கு we may have 301ன்னு கிடைக்குமா இந்த இதில் 199 201 203 205 இப்படி வந்து 301 அப்புறம் என்ன கிடைக்கும் 303 அடுத்து என்ன கிடைக்கும் 305 ஓகேங்களா அப்போ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பாருங்க 301 இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் 300 வந்து இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் 301 இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் 302 இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரியான ஒரு எண் கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்போ என்னது find the maximum அவ்வளவுதான் ஓகே so we are going to find let n equal to maximum of what is this n1 க்கும் n2க்கும் ஒரு மேக்ஸிமத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் then for any n greater than or equal to natural number n okay அப்படினா என்ன அர்த்தம் இந்த n எதோடவும் பெருசா இருக்கு கேபிட்டல் n1 ஓடவும் பெருசா இருக்கு அதே நேரத்துல கேபிட்டல் n2 ஓடவும் பெருசா இருக்கு அப்போ this property இதுவும் ஹோல்ட் ஆகும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு ஹோல்ட் ஆகும் ஓகேயா அப்போ I don't know whether this n is odd or even அப்படிங்கிறதுல எனக்கு தெரியல then this would implies that modulus of xn minus x which is less than epsilon இப்படி கிடைக்கும் கரெக்டா ஏன் ஏன்னா n வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம்ல தான் இருக்க போகுது ஒன்று ஆடா இருக்க போகுது இல்லைன்னா ஈவனா இருக்க போகுது எப்படினாலும் சரி எனக்கு இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால ஒன்று ஆடா இருந்ததுன்னா this fellow will take care okay if it is n is even ஆக இருந்ததுன்னா this fellow will take care okay therefore this must implies that xn converges to x okay for every epsilon positive we have found n belongs to natural number n such that modulus of xn minus x which is less than epsilon for every n greater or equal to natural number n okay so this is the theorem okay புரியுதா so okay the next we are going to
introduce another thing that is called peak points. இது ரொம்ப முக்கியமான definition. Peak points. Okay. சரி, will definition. என்ன definition அப்படின்னா, let xn be a sequence. Let xn be a sequence. ஓகே. சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, we are going to set a natural number m is said to be a peak point of xn, okay, of xn, if this xn, which is always less than xm for all m greater than or equal to n. Okay, greater than or equal to illa, greater than n, for all n greater than m, for all n greater than or equal to m. இது என்ன சார், உங்களுக்கு புரியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். நான் உங்களுக்கு படத்துல சொல்ல போறேன். சீக்வன்ஸ் வந்து இதுதான் xn, இது x1, ஓகே. அடுத்தது இது x2. சார் என்ன சார் மேலே போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா, ஒன்றும் இல்லை, இது கிராஃபாக வரையறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். திஸ் இஸ் மீ, இதுதான் என்னுடைய லைன். இது 1, இது 2, இது 3, ஓகே, இது 4, இது 5, 6, ஓகே, 7, 8, 9, 10, ஓகே, 11. உங்களுக்கு புரியுதுங்க தான் அப்படி போகிறேன். 12 இப்படி போயிட்டே இருக்கு. அப்போ இது 1ல் x1 வந்து எங்கேயோ ஏதோ இடத்துல இருக்கா, இதுதான் x1. ஸோ திஸ் இஸ் மை x1. ஓகே, சப்போஸ் இந்த இடத்துல x2 அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கான். ஸோ திஸ் இஸ் மை x2. அண்ட் x3ல this is my x3. x4ல it will like this, x4. ஓகே, அப்போ இந்த படத்தை பாருங்க, இப்படி மேலே வருது, அப்புறம் கீழே வருது, அப்புறம் மேலே போகுது. ஓகேங்களா. அடுத்தது x4, x5ல வந்து if it is of this way, ஓகே, f5ல this is like this. அப்போ இங்கே இப்படி வருது. அப்புறம் x6ல it is like this. ஓகே, அப்போ இங்கே இப்படி வருது. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக இது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் x7ங்கிறது இங்கே, ஓகே, x8ங்கிறது இங்கே, x9 இங்கே, x10 இங்கே. ஓகே, ஸோ இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு. இப்படி படத்தை போகிறேன். ஓகே, அப்போ நோட் பண்ணுங்களேன், இந்த புள்ளி ஒருத்தர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், திஸ் பாயிண்ட். அப்போ n = 2. ஆனால் இவனை விடவும் பெருசாக ஒருத்தர் இருக்கான், வந்துட்டான். இதுக்கப்புறம் இந்த 2க்கு அப்புறம் 4ன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்க, இவன் தான் பெருசு. அப்போ this fellow is not a peak point. This is not peak. பீக்ன்றது உயரம், இருக்கிறதுலே உயரம். அப்போ இங்கே 4 is a உயரம். அப்போ இந்த 4ல இவனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் யார் எடுத்தாலும் இந்த படம் வந்து கீழே தானே இருக்கு. அப்போ this fellow 4 is a peak point. This 4 is a peak point. Is a peak point. இதே மாதிரி இவன் பீக் பாயிண்டா அப்படின்னா நோ. ஏன் அப்படின்னா இவனை விடவும் பெருசாக ஒருத்தன் வந்துட்டான். இவன் பீக் பாயிண்ட். ஏன் அப்படின்னா இவனுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் எதில் இருக்காங்க, அப்படி கீழே பார்க்க போய்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, கீழே பார்க்க போகுது. ஓகே, இந்த கோட்டை தாண்டக்கூடாது. அப்போ this fellow is a peak point. This is a peak point. கரெக்டா. அப்போ இங்க யாரெல்லாம் பீக்கு, இந்த 4ங்கிறவன் பீக்கு, இந்த 9ங்கிறவன் பீக். பீக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸும் இந்த வேல்யூவோட கம்மியாக இருக்கணும். ஓகே, இந்த ஸ்டேஜ் தட் இஸ் whenever n is greater than 4, this fellow must satisfy. This is xn must be smaller than x4. இப்படி இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கு. கரெக்டா. ஏன்னா நீங்க இதுதான் x4, இந்த கோடு தான் x4, இதுதான் x4. இந்த x4க்கு கீழே தானே உங்க சீக்வன்ஸ் எல்லாம் போகுது. Therefore this 4 is a peak point. Okay, I'll repeat the statement. மறுபடியும் நான் சொல்றேன், ஏன்னா this is something more crucial நீங்க பார்க்கணும். So xn ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். xn be a real sequence and m belongs to n is a peak point.
if this xn எல்லாம் எதை விட கம்மியா இருக்கணும், xm விட கம்மியா இருக்கணும் for all n greater than m. okay, m விட பெருசா இருக்கும் பொழுது xn வந்து சிறுசா இருக்கணும். ஸோ படத்தை இதில் வச்சுக்கோங்க, இது படத்தை இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. இது x1 நீங்கள் படத்தில் வரையணும் அப்படின்னா will take this care of this. ஓகே, ஸோ this is 1. வேணா நான் ரொம்ப பக்கத்தில் வரைஞ்சிக்கிட்டுமா. ஸோ this is இது 1, இது x1, இது 2, இது 3, இது 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ஸோ பாருங்க, முதல்ல இங்கே இருக்கான் this is, அதுக்கப்புறம் 2க்கு இங்கே போகிறான், அதுக்கப்புறம் 3க்கு இங்கே வரான். ஓகே, x3 and I may have this is x4 and x5. okay, and x6 and இதுக்கப்புறம் x7 and this is x8 and this fellow is x9 and this is x10 and this fellow is x10 11. okay, and this guy is x12. okay, புரியுதா? அப்புறம் 13 14 15 இப்படி இருக்கலாம். இந்த இடத்துல I may have like this is okay and this is and this is okay. அதுக்கப்புறம் அப்படி இப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரேன். எனக்கு தெரியாது, நான் பாட்டுக்கு சும்மா ரேண்டமாக வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ இதில் இந்த படத்தில் யார் பீக் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகே, இப்படி சொல்லி அப்போ பாருங்க, இந்த கோட்டுக்கு மேலே எவனுமே கிடையாது, இந்த கோட்டுக்கு கீழே எல்லாரும் இருக்காங்க, இவனுக்கு மேலே எவனுமே. அப்போ this fellow is a peak point. அப்போ பீக் பாயிண்ட் யாரெல்லாம் அப்படின்னா this is a peak point. சரி, 3 பீக் பாயிண்ட் ஆனால் நோ, இதுக்கு மேலே வந்து இதை கோடு போட்டு பாருங்க, இவனுக்கு மேலே பாயிண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ பீக் பாயிண்ட். அஃப்கோர்ஸ் 1 இஸ் நாட் அ பீக் பாயிண்ட். ஏன் 1 விடவும் என்னச்சு மேலே ஒருத்தன் வந்துட்டான். ஓகே, இவனை விடவும் ஒருத்தன் மேலே இருக்கான். சரி, திஸ் fellow இஸ் அ பீக் பாயிண்ட் அப்படின்னா நோ. ஓகே, இது 3 வந்து பீக் பாயிண்ட் இல்லை, ஏன்னா இவனை சரி 4 வந்து நாட் அ பீக் பாயிண்ட், ஏன்னா இவனை விடவும் இங்கே ஒருத்தன் உயரம் பண்ணான். பட் திஸ் fellow இஸ் அ பீக் பாயிண்ட். ஓகே, திஸ் fellow இஸ் அ பீக் பாயிண்ட். ஏன் அப்படின்னா இவனுக்கு கீழே தான் எல்லாரும் இருக்காங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் இவன் இதோட சிறுசு. ஓகே, அப்போ திஸ் இஸ் a peak point. And of course this is a peak point. ஓகேங்களா, இவனுக்கு நேரா ஒருத்தர் வரும், இவன் this is a peak point. ஓகே, பீக் பாயிண்ட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்தாப்புல, இந்த இன்டிஜருக்கு அடுத்தாப்புல வர எந்த இன்டிஜர் எடுத்தாலும் சரி, அதனுடைய வேல்யூ xn must be smaller than xm ஆக இருந்தால் then m is a peak point. இந்த படம் புரியுது இல்லையா? so this is a peak point. now ஒரு எக்ஸாம்பிள், இதை பற்றி ஒரு குட்டி டெஃபினட் இது பார்க்கலாமா? என்ன அப்படின்னா, you take a sequence. for a sequence let 1/n அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ், இதுக்கு யாரெல்லாம் பீக் பாயிண்ட்னு பார்ப்போம். 1/n அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸுக்கு யாரெல்லாம் பீக் பாயிண்ட். அப்போ படத்தில் பாருங்க, this is 1, இதுதான் 1. ஓகே, 1. அப்புறம் 1/2 இங்கே 1/2, அடுத்தது 1/3, அடுத்தது 1/4, அடுத்தது இது 1/8. ஓகே, இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ உங்கள் படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல இதில் 1, இது வந்து என்னது 1ல் இருக்கும், திஸ் இஸ். அப்புறம் 1/2ங்கிறது சாரி, இது வந்து அரையில், இந்த இடத்துல 1 2 3 எழுதணும். 1. உங்கள் படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, I'll take this is 1 2, இது 1, இது 2, இது 3, ஓகே, 4 5 6 7 8 9 10 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு. அப்போ இதில் x = 1ல் என்னுடைய வேல்யூ வந்து என்னது 1. 1ல் இது வந்து 1. ஓகே, I'll take this is to be 1. 2ல் அதனுடைய வேல்யூ வந்து என்னது half. ஓகே, 3ல் 4ல் quarter. ஓகே, 4ல் quarter, இதில் பாதி. புரியுதா? அதுக்கடுத்து 5ல் இங்கே இருக்கும். ஓகே, 6ல் இங்கே இருக்கும், 7ல் இங்கே இருக்கும். ஓகே, 8ல் இதில் பாதி. புரியுதா? அப்படின்னா பாருங்க, this fellow is a peak point. ஏன் இந்த படத்தை இப்படி நீங்கள் நினைச்சு விட்டீங்க அப்படின்னா இப்படி கிடைக்குமா, உங்கள் கரு வந்து இப்படி கிடைக்கும். this and this and this and this and this இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, அடுத்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே வந்துடும், இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, இப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த கோட்டுக்கு மேலே எவனும் வர்றதில்ல. அப்போ 1 is a peak point.
அதே மாதிரி 2 is a peak point. ஏன் இந்த கோட்டுக்கு மேலே எவனும் பின்னாடி வர்றதில்லை. ஓகே, ஸோ 2 is a peak point. 2 is a peak point. அதே மாதிரி 3 is a peak point. 4 is a peak point. 5 is a peak point. 6 is எல்லாமே peak point. So this implies that every n belongs to natural number is a peak point of யாருக்கு 1 by n. ஓகே, 1 by n க்கு இது எல்லாமே peak point ஆகும். ஓகே, சரி, சப்போஸ் நான் இப்போ இன்னொரு சீக்வன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே, this is another sequence. இது என்ன சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா 1 1 by 2 1 by 2 அடுத்தது 1 by 3 அதுக்கு அடுத்தது ஃபுல்லா 1 -1 -1 -1 -1 இப்படி போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ we are having this sequence. அப்போ இதுக்கு யாரெல்லாம் பீக் பாயிண்ட் பார்க்கலாமா? அப்போ படத்தை வரைஞ்சிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1, இது 1, இது 2, 1 2 3 4 5 6 7 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு. அப்போ 1ல் யாரு? 1ல் இட் இஸ் கோயிங், இதனுடைய வேல்யூ வந்து என்னது 1. 1ல் 1. செகண்ட் டைம் 2 வந்து இட் மேப்ஸ் டு 1 by 2. அப்போ 2க்கு இது 1 by 2. 3க்கு இது வந்து என்னது 1 by 3. இந்த 4ல் -1, அப்போ -1 இங்கே இருக்கு. ஓகே, 5ல் -1 எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஆகுது. இது எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு. அப்போ நல்லா பாருங்க உங்க படத்துல this is the diagram. ஓகே, இப்படியே வந்துகிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்து சல்லுன்னு ஒரு பீக் வந்துருச்சு 4. அப்புறம் ஃபுல்லா கான்ஸ்டன்ட். அப்புறம் ஃபுல்லா இட் இஸ் கோயிங் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ இந்த கோட்டுக்கு கீழே தான் எல்லாரும் இருக்காங்க. அப்போ 1 is a peak point. 2 is a peak point. ஏன் இந்த கோட்டுக்கு கீழே தான், இதுக்கு மேல உள்ள எல்லாருமே கீழே இருக்காங்க. அப்போ 2 is a peak point. பீக் பாயிண்ட் சிகரம், ஒரு உயரமா இருக்கு, உயரமான இடம். ஓகேங்களா, பீக் பாயிண்ட். அதே மாதிரி 3 is a peak point. கரெக்டா? ஏன்னா இதுக்கு அப்புறம் வர எல்லாரும் என்னது 3 இந்த 1 by 3 விட கம்மி தான். அப்போ 3 is a peak point. 3 is a peak point. ஓகே, அண்ட் இதுக்கப்புறம் பீக் பாயிண்ட் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா எல்லாம் கான்ஸ்டன்டா போய்கிட்டே இருக்கு. இது விடவும் கீழே வரணும், இந்த கோட்டுக்கு கீழே தான் வரணும், அப்பதான் அது பீக் பாயிண்ட். ஒரே கோட்ல இருந்ததுன்னா அது பீக் பாயிண்ட் கிடையாது. ஸோ 1 2 3 is the only peak point. That is 1 2 3 is the only peak point set. Is the peak point sets. ஓகே, இந்த 3 மட்டும் தான் பீக் பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் எதுவுமே பீக் பாயிண்ட் இல்லை. ஓகே, சரி, இப்போ அடுத்த சீக்வன்ஸ் கொடுக்குறேன். யூ டேக் a sequence of this way. யாரு அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். ஓகே, 1 2 3 4 5 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு. அப்போ படம் எப்படி இருக்கும்? this is a thing. ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா உங்களுக்கு முதல்ல 1 goes to 1. ஓகே, 2 goes to 2. அதானே, இது 1வது இடம், அதனால 1. 2வது இடத்துல 2, இது 2 இருக்கிறதுனால 2 வச்சிருக்கேன். 3ல் 3. ஓகே, 4ல் 4. ஓகே, 5ல் 5 இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த கோட்டுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே மேலே இருக்கான். அப்போ 1 is not a peak point. இந்த கோட்டுக்கு அப்புறம் we are having a points above this. 2 peak, இது peak point இல்லை, இதுக்கப்புறம் peak point இல்லை. So this is not a peak point, this is not a peak point, this is அப்போ no, it has no peak point. ஓகே, அப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பீக் பாயிண்டே இல்லை. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பீக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல every point is a peak point. ஏன்னா எல்லாம் it is a decreasing sequence. Okay, so I leave this as a homework, that let xn be a homework. Okay, let xn be a monotonically strictly decreasing sequence. Okay, then the set of all, then any n belongs to natural number n is a peak point. Okay, so first point. ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்னதுன்னா
let xn be strictly be an increasing function, இந்த இடத்துல strictly தேவையில்லை, increasing function. Then xn has no peak points. இதுக்கு peak points கிடையாது. So this I leave this a homework. ஒன்றும் இல்லை, மேலே இங்கே பாருங்க டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் பார்த்தோமா, இதில் எல்லாமே வந்து என்னது பீக் பாயிண்ட். ஓகே, இப்போ இன்க்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் பார்த்தோமா, இப்படி போய்கிட்டு இருக்கா, இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து யாரு அப்படின்னா இது இங்கேருந்து இங்கே இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் சீக்வன்ஸ். ஸோ இட் டஸ் நாட் ஹேவ் எனி பீக் பாயிண்ட்ஸ். இதை நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்கலி ரைட் எழுதுங்க, we can show. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு we have studied a new concept called peak points. ஓகே, peak points அப்படிங்கிறது ஒன்று படிச்சிருக்கோம். And we have seen an examples that this sequence may have finite number of peak points, infinite number of peak points, and has no peak points. சரியா? இதைத்தான் நான் இப்போ இந்த ஐடியாவை நான் யூஸ் பண்ணி we are going to prove a beautiful theorem. Beautiful மட்டும் இல்லை, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு தியரத்தை நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். So this is theorem. என்ன அப்படின்னா, every sequence xn in R has a monotonic subsequence. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட். நீங்கள் எந்த சீக்வன்ஸ் கொடுத்தாலும் அந்த சீக்வன்ஸுக்கு உள்ள எனக்கு மோனோடானிக் சப்சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓகேயா? மோனோடானிக் சப்சீக்வன்ஸ் என்னது? எய்தர் இன்க்ரீசிங் ஆர் டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் என்னால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஒரு ரேண்டமாக ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னாலும் அந்த சீக்வன்ஸ்க்குள்ள நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், we are going to collect a subsequence which is either monotonically increasing or monotonically decreasing. அது monotonically increasing-ஆகவும் இருக்கலாம், monotonically decreasing-ஆகவும் இருக்கலாம். ஓகே, நான் ஒரு சப்சீக்வன்ஸ் என்னால் எடுக்க முடியும். ஏதாவது ஒரு சீக்வன்ஸ், ஒன்று monotonically increasing or monotonically decreasing சீக்வன்ஸ் என்னால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, எங்கேருந்து? xnங்கிற கொடுத்துருக்கிற சீக்வன்ஸ்ல இருந்து. நோட் தட் இந்த சீக்வன்ஸ் பவுண்டடாக இருக்கணும்லாம் அவசியமே இல்லை. Let xn be a sequence, then it has a monotonic subsequence. சரி, ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? ப்ரூஃப். Let given xn a real sequence. இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, let us assume that it has peak point இருக்கு. நான் இப்போ எனக்கு வந்து ரெண்டு கேஸ். ஓகே, இதனுடைய செட் ஆஃப் ஆல் பீக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து it is finite or it has a infinite number of peak points. மேலே பாருங்க, எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கும்போது இதுக்கு பீக் பாயிண்டே இல்லை, இதுக்கு finite number of peak points இருந்தது, இதுக்கு infinite number of peak points இருக்கு. அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, case 1 case 2 எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, so first let us assume that case 1 assume that xn has infinite number of peak points. Okay, so it has a infinite number of peak points இருக்கு அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். அப்ப அந்த peak points எல்லாம் வரிசைப்படுத்திடலாமா? So let it be என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, அதை நான் I call it to be n1 முதல் பீக் பாயிண்ட், அடுத்தது n2 ரெண்டாவது பீக் பாயிண்ட், அடுத்தது மூணாவது பீக் பாயிண்ட் n3 and n4. ஓகே, அப்போ இதெல்லாம் ஒரு ஆர்டர்ல இருக்கா? then I may write this is strictly less than this அப்படி போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகேங்களா? So nk has a infinite number of peak points. Let it be nk such that this condition must hold. Is it okay? Is it okay? So we have
infinite number of peak points. அப்போ இப்போ பாருங்க n1 is a peak point. Since n1 is a peak point ஆக இருக்கிறதுனால we may have this xn1 which is இதுதான் peak point. இதுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா this இதை விட பெருசா இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும், இதை விட சிறுசா இருக்கணும். கரெக்டா? n2 இங்க பாருங்க, n2 which is greater than n1. அப்போ என்னது, xn2 which is smaller than xn1. இப்படி தானே இருக்க முடியும், ஏன்னா because n1 is a peak point. அப்போ this xn1 must be greater than, ஓகேங்களா, greater than xn2. கரெக்டா? xn2 இதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன், இந்த ஒரு ஸ்டெப்பை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். n2 is greater than n1 ஆக இருக்கு and n1 is a peak point. n1 peak point ஆக இருக்கிறதுனால xn2 will be smaller than xn1. இப்படி கிடைச்சிருச்சு. இப்போ you take these two, இந்த ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன். Since n2 is a peak point ஆக இருக்கிறதுனால ஓகே, அப்போ நமக்கு என்னது, n3 which is greater than n2. அப்போ this must implies that xn3 must be smaller than என்னது, xn2. இப்படி கிடைக்குமா? xn2 விடவும் இது xn3 smaller ஆகணும். அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this xn2 which is greater than xn3 கிடைக்கும். அப்போ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், this implies that xn1 which is greater than xn2 which is greater than xn3. ஓகே, அப்போ இதே மாதிரி by proceeding in this one, இப்போ அடுத்தது வந்து n3 இதையும் நீங்க கம்பேர் பண்ண போறீங்க. அப்போ since n3 is a peak point and n4 which is greater than n3 ஆக இருக்கிறதுனால we will have this xn4 will be smaller than xn3. okay, அப்போ இதையும் கம்பைன் பண்ணும்போது this implies that xn1 greater than xn2 greater than xn3 greater than xn4, okay, greater than debate ergo. So proceeding in this manner we obtain proceeding in this manner we get a monotonically decreasing subsequence xnk. அப்போ xnk அப்படிங்கிறது decreasing subsequence ஆக இருக்கு. அப்போ இது வந்து monotonic subsequence எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, எப்போ கேஸ் வந்து it has infinite number of peak points இருக்குதுன்னா, அப்போ அடுத்த கேஸ் வந்து என்னது அப்படின்னா we are having only finite number of case 2. assume that xn has finite number of peak points, finite number or no peak points. ரெண்டையும் நான் ஒரே கேஸ்ல எடுத்துக்கிட்டேன். finite number of peak points னா 1 2 3 நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம்ல, அதோட அதுக்கப்புறம் no peak points. அப்போ இப்போ finite number of peak points இருந்தாலும் சரி, no peak points இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா then there is a stage. இப்போ எப்படி எடுத்துக்கிட்டோமா, what I can say, நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், we are having assuming that it has a finite number of peak points. then let n1 belongs to natural number n such that the sequence xn1 plus 1 xn1 plus 2 xn1 plus 3 has no peak points. பாருங்க, இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்த பாருங்க, இதுல இது peak points,
இது peak point, இது peak point. இதுக்கு அப்புறம் peak point கிடையாது. அப்போ you take this is your n1. Okay, n1. n1ங்கிறது யாரு? 4. அப்போ 4க்கு அப்புறம் you don't have any peak points. That is x4, x5, x6. இதுக்கு no peak point. இந்த இடத்துக்கு இதுக்கு அப்புறம் வந்து peak point இருக்கக்கூடாது. Finite number of peak points என்னது? Largest peak point கண்டுபிடிங்க. அதுக்கு அடுத்த நம்பர். அதுக்கு அடுத்த நம்பர்ல இருந்து உங்களுக்கு peak points கிடையாது. ஓகே, சரி, இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க. அடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்தோமே, இதுல there is no peak point. அப்போ இந்த இடத்துல n1ங்கிறது 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா 1க்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு peak point இல்லை, அதான் அர்த்தம். ஓகே, so we are having this sequence does not have any let n1 be such that this xn1 xn2 dot 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 has no peak point. இதுக்கு அப்புறம் peak points இல்லை. புரியுதா? இதுக்கு அப்புறம் peak points இல்லை. அப்போ since n1 is not a peak point, then இது peak point இருந்து என்ன அர்த்தம்? இதை விட இதுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் இதுக்கு அப்புறம் நீங்க that is peak point என்ன அர்த்தம்? if n is a peak, n1 is peak point ஆக இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? if n greater than n1 ஆக இருந்தால் then xn which is strictly less than xn1 இதை விட கம்மியாக இருக்கணும். கரெக்டா? அப்போ n1 is not a peak point என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is then there is n2 ன்னு ஒருத்தன் யாரை விட பெருசு? n1 விட பெருசா கிடப்பான். பட் இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகும். இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும்? xn1 which is less than or equal to xn2 ன்னு கிடைக்கும். கரெக்டா? பீக் பாயிண்ட்னா n1 விட பெருசா நீங்க எந்த எலமெண்ட் எடுத்தாலும் அது xn வந்து சிறுசாக இருக்கும். ஆனா இந்த கேஸ்ல இஸ் நாட் a peak பாயிண்ட்ங்கிறதுனால n1 விட பெருசா ஒரு n2 கிடைக்கும். பட் xn1 which is less than or equal to xn2. இப்போ n2 is not a peak point. Now since n2 is not a peak point அப்படிதானே சொல்லியிருக்கோம். ஏன்னா n1க்கு அப்புறம் இந்த சீக்வன்ஸுக்கு வந்து என்னது? பீக் பாயிண்டே இல்லை, has no peak point. இந்த சீக்வன்ஸுக்கு ஒரு பீக் பாயிண்ட் கூட கிடையாது. அப்ப n2வும் பீக் பாயிண்டாக இருக்க முடியாது. then there is n3 யாரோட பெருசா இருப்பான்? n2 ஓட பெருசா இருப்பான். பட் xn3 which is less than or equal to xn2 which is less than or equal to xn3 இதை விடவும் இவன் பெருசாயிருவான். அரிகட்டி இது ரொம்ப குருஷியலான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. அடுத்தது வந்து என்னது? n3. அப்போ since n3 is not a peak point, there is n4 greater than n3 but xn3 which is less than or equal to xn4. அப்ப இதெல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதலாமா? proceeding in this manner we obtain proceeding in this manner we get என்ன கிடைக்கும்? xn1 which is less than or equal to xn2 which is less than or equal to xn3 less than or equal to which is less than or equal to xnk less than or equal to xnk plus 1. okay, less than or equal to அப்போ thus we obtain a monotonically increasing subsequence யாரு? xnk. okay, xnk. அப்போ இங்க பாருங்க, if it has a infinite number of peak points ஆக இருந்ததுன்னா then we have monotonically decreasing sequence. We have a monotonically decreasing subsequence. If it has finite number of peak points or no peak points ஆக இருந்ததுன்னா then we obtain a monotonically increasing sequence. Thus every sequence in R has a monotonic subsequence. Okay, see,
இது ரொம்ப முக்கியமான ரிசல்ட். ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் அடுத்து இதை யூஸ் பண்ணி இன்னொரு தியரத்தை ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஸோ தட் இஸ் நமக்கு என்ன தெரியும், மோனோடானிக் சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜஸ் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் பவுண்டட். கரெக்டா? அப்போ ஒரு மோனோடானிக் சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகணும்னா அந்த சீக்வன்ஸ் பவுண்டடாக இருக்கணும். ஓகே, if a monotonic sequence converges if and only if it is bounded. Okay, we know that the result we know that if xn is monotonic okay, then xn converges if and only if xn is bounded. கரெக்டா? படிச்சிருக்கோம். If it is monotonically increasing and bounded ஆனதுனா it will converge to its least upper bound. Monotonically decreasing and bounded below ஆனதுனா it converges to its greatest lower bound. இப்போ இது ரெண்டையும் நான் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டேன். கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா பவுண்டடா இருக்கும், அது எப்பவுமே ட்ரூ. பவுண்டடா இருந்ததுன்னா கன்வர்ஜ் ஆயிரும். எப்போ? ஒன்லி ஃபார் அ மோனோடானிக் சீக்வன்ஸ்க்கு மட்டும் பவுண்டடா இருந்ததுன்னா கன்வர்ஜ் ஆயிரும். ஓகே, இதை யூஸ் பண்ணி நான் இப்போ ஒரு தியரத்தை ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ஓகே, தியரம்ல இதை அப்படியே எடுத்து ஃபிட் பண்ண போறேன். Theorem. Every sequence xn in R has a convergent subsequence. Every sequence, every bounded sequence. That is, every bounded sequence in R, every bounded sequence in R has a convergent subsequence. Okay, this is the theorem. மேலே என்ன எழுதியிருக்கேன், எவ்ரி சீக்வன்ஸ் ஹஸ் அ மோனோடானிக் சப்சீக்வன்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ அதையும் இந்த ரிசல்ட்டையும் கம்பைன் பண்ண போறேன். We are going to show that every bounded sequence in R has a convergent subsequence. Okay, proof பண்ணிடலாமா? Proof. So proof. Let xn be a bounded sequence. In R ல ஒரு bounded sequence எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, by above theorem xn has a monotonic subsequence. யாரு? xnk. Thus xn bounded, அப்ப xnk யும் bounded தானே. Thus xnk is a bounded monotonic sequence. அவ்வளவுதான். A bounded monotonic sequence always converge. So this implies that xnk converge. கரெக்டா? converge by theorem. இது என்னது? தியரம். ஒரு தியரத்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல. என்ன தியரம்னா இந்த இடத்துல if it is monotonic then xn converges if and only if xn is bounded. பவுண்டடா இருந்தா போதும் கன்வர்ஜ் ஆயிரும். கன்வர்ஜென்டா இருந்தா என்னைக்குமே பவுண்டடா இருக்கும். பட் பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் need not be convergent, but it will hold when xn is monotonic. அப்ப இந்த கேஸ்ல xnk அப்படிங்கிறது வந்து monotonic subsequence and பெரிய சீக்வன்ஸ் பவுண்டடா இருந்தா சின்ன சீக்வன்ஸ் பவுண்டட் தான். அப்போ xnk is a bounded monotonic sequence. Therefore xnk converges. This implies that every sequence xn, okay, has every bounded sequence xn has a convergent subsequence. Okay, this is the theorem. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வந்து முன்னாடி படித்த விஷயத்தை இதோட சேர்த்துக்கிட்டு பார்க்குறேன், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றுமே இல்லை. So every bounded sequence in R has a convergent subsequence. Note that this is a very important theorem because Cauchy sequence ஒன்று ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன்.
அங்க every Cauchy sequence in R converges னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். அதுக்கு நான் இந்த தியரத்தை தான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு என்னெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, we have defined what is peak points. இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். முதல் தியரம் வந்து என்னது அப்படின்னா, ஒருவேளை ஒரு சீக்வன்ஸுடைய ஆட் டேமும் ஈவன் டேமும் ஒரே லிமிட்டுக்கு கன்வர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா the whole sequence will also converge to the same limit அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ரெண்டாவது பீக் பாயிண்ட்ஸ்னு ஒன்று டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம். அந்த 3 எக்ஸாம்பிளில் எல்லா பாயிண்ட்டுமே பீக் பாயிண்டாக இருக்கும், இல்லைன்னா ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பீக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், இல்லைன்னா நோ பீக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான 3 எக்ஸாம்பிள் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். தென் we are having a main theorem that every sequence in R has a monotonic subsequence அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே, ஸோ இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன், 2 கேஸாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். நம்பர் 1, if the sequence has infinite number of peak points இருந்ததுன்னா we can extract a decreasing subsequence. If it has a finite number or no peak points ஆக இருந்ததுன்னா we can have an increasing sequence. Okay, எப்படினாலும் சரி we have extracted a monotonic subsequence. இது monotonically increasing இருக்கலாம், இல்லைன்னா monotonically decreasing இருக்கலாம். So we have extracted a monotonic subsequence. அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி the behavior of monotonic sequenceல if a monotonic sequence is bounded then it converges. அப்போ அந்த ஐடியாவை இதில் யூஸ் பண்றேன். That is, every bounded sequence in R has a convergent subsequence. Okay, so these are the theorems we have studied today. Thank you.